morning, children. Hope you all have understood the digestion and absorption of lipids, right? So from the dietary sources, we get different types of lipids like TG, cholesterol, phospholipids, etc. All of them will be assimilated in the intestine, enterocytes, by digestive enzymes which are commonly named as lipases, after which they are absorbed into the enterocytes by fatty acids binding proteins, FABP, fatty acid binding proteins, takes the molecules like bigger fatty acids, the monoacylglycerols, the diacylglycerols, etc. into the enterocytes, where what is happening within the enterocytes, the triacylglycerol is resynthesized and they are packed into chylomicrons, which are the lipoproteins, which carries the or which transports the dietary lipids into the liver through the lymph or through the lacteals, while small chain fatty acids and medium chain fatty acids along with glycerol, which are obtained as a result of digestion of TG, will be readily transfused or diffused into the blood, and they also enters into the liver, right? Now what is happening in the liver? That is metabolism. Now we are entering into the metabolism. I'm not going into any introduction. We are directly entering into the metabolism. So what happens to these lipids now which are present in the liver? Hepatocytes, once the hepatocytes what happens? Chylomicrons will be detached and the TG, cholesterol, phospholipids, etc. will be released, into the hepatocytes. So this is a lipid functions in summary. That is, lipids are ingested or they are taken into the body through diet. They are digested and absorbed, reaches the liver. Then a small portion will be synthesized from the carbohydrates. Exercise glucose they will be converted into fats. Glucose and fats are then fats can be utilized for producing energy. അതായത് 1 gram glucose ഉണ്ടാക്കണ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോഴത്തെ എനർജിയെക്കാട്ടിലും എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് 1 gram ഫാറ്റ്. അതേ amount തന്നെ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get larger amount of energy when compared to that of equal quantity of glucose. 1 gram glucose നിന്ന് എടുക്കുന്ന എനർജിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് 1 gram ഫാറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എനർജി. ക്ലിയർ? അതായത് 9 kilocalories per gram ആണ് എനർജി. 9 kilocalories of energy will be produced as an oxidation of fats, right? Above oxidation of they are utilized. Fats the main purpose they are utilized for the production of energy. Then they are converted into the brain and nerve tissue. Brain fat utilize brain glucose വേണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ketone bodies ആണ്. There are 2 fuels which are utilized by the brain for their functioning. Either it should be glucose. Glucose ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉടനെ brain എന്ത് ചെയ്യും? കാരണം ബ്രെയിൻ 1 second പോലും ഡെഡ് ആവാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും അവർക്ക് എനർജി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. So if there is any deficiency of glucose, immediately it shifts to fat. Fat acids ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫാറ്റ് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ketone bodies. അപ്പോൾ ketone bodies can be utilized for the purpose for brain and nervous tissue, that is central nervous system. അത് അത്ര പോലും പക്ഷെ RBC system പറ്റില്ല. RBC system ketone bodies പറ്റില്ല. RBC always depends on glucose. Okay. When our small amounts are excreted in the feces. We get lipids, small amounts of lipids will be excreted through feces. Baki remaining full they are stored in the form of triacylglycerol. Adipose tissue. The purpose insulation cold in the body protecting. They act as cushion for vital organs and they can also used for generation of heat. Here are the hibernating animals. Hibernating animals means these low Arctic regions polar animals, polar bear. അവർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഫർ കൂടുതലായിരിക്കും, രോമങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഒരു രോമത്തിന് ഏകദേശം 15 സെന്റിമീറ്ററോളം വലിപ്പമുണ്ട്, നീളമുണ്ടെന്നാ പറയണത്. ഒരു ഫർ ഒരു രോമത്തിന്റെ നീളം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 15 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അത്രയും തന്നെ സ്കിന്നിന്റെ അകത്ത് ഫാറ്റിന്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? അത്ര തന്നെ ഒരു പോളാർ ബെയറിന് ഏകദേശം 750 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയണത്. ഒരു പോളാർ ബെയറിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് 750 കിലോഗ്രാം. ആൻഡ് ദ വെയിറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്. എന്തിനാണ് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണേ? ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ആനിമൽ ഫ്രം ദ സിവിയർ കോൾഡ്. ആ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചറിന് ആനിമലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണത് എന്താണ്? ഈ ഫാറ്റ് ആണ്. അതാണ്. അപ്പം ഈ ഫാറ്റ് എന്താ ചെയ്യാ? ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹീറ്റ് എനർജി.
ക്ലിയർ. അവിടെ എനർജി അല്ല ആവശ്യം, ഹീറ്റ് എനർജിയാണ്. ATP-നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ്. റൈറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ്. അപ്പൊ ലിപ്പിഡ്സ് ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ they are also synthesized from carbohydrates and proteins. കാരണം എക്സസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഒന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എപ്പോഴും ബോഡിക്ക് ലാഭം, എപ്പോഴും ബോഡി എപ്പോഴും ടെൻഡൻസി ഗ്ലൈക്കോജൻ ഓഫ് കോഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും, പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫാറ്റ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ്സ് ആർ നോൺ പോളാർ ഇൻ നേച്ചർ, അതേസമയം ഗ്ലൂക്കോസ് പോളാർ നേച്ചറാണ്. അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജനായി മാറുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത് വാട്ടറിനെയും കൂടി ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ സ്പേസ് ഒരുപാട് പോകും. അതേസമയം ഇപ്പൊ 1 ഗ്രാം ഫാറ്റ് വെക്കാൻ നോൺ പോളർ ആയതുകൊണ്ട് 1 ഗ്രാം ഫാറ്റിനെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും 1 ഗ്രാം ഗ്ലൈക്കോജനെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമാണ്. 1 ഗ്രാം ഫാറ്റിന് വളരെ കുറച്ചേ വേണ്ടൂ, പക്ഷെ 1 ഗ്രാം അതേ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഗ്രാം ഫാറ്റിൽ മെജോറിറ്റി എന്തായിരിക്കും, വാട്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ബോഡി എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുള്ളൂ, എപ്പോഴും ഫാറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനേ നോക്കുള്ളൂ. കാരണം ഫാറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇൻസുലേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ജനറേഷനും ഉണ്ടാകും. ക്ലിയർ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ്. റൈറ്റ്. പിന്നെ ഗ്ലൈക്കോജനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണ എനർജി, അത് നിങ്ങൾ ഓക്സിഡേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് TCA സൈക്കിൾ വഴി ഏകദേശം 36 1 ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 32 ATPs കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ 192 ATPs ഒക്കെ കിട്ടും 1 ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ്, 1 ഗ്രാം ഫാറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ്, ഒരു TG ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ്, ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കമ്പയർ ദ എനർജി ഡിഫറൻസ്. സോ എപ്പോഴും ബോഡി ഫാറ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും ഗ്ലൂക്കോസിനാണ്. പക്ഷേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 24 hours കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ കുറയാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ പിന്നെയും ഫാസ്റ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യണത് ആരാണ്, ഫാറ്റ് ആണ്. ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 14 ഡേയ്സോളം ഒരു ഫുഡും കഴിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അത്രയും നാളും ആവശ്യമുള്ള എനർജി ആര് കൊടുക്കും, ഫാറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയം നല്ലോണം തടിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 1 മാസം വരെയൊക്കെ ഭക്ഷണം ഇല്ലാണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂല് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി. ഓക്കെ. സോ how is the energy produced? The energy is produced by the oxidation of fatty acids. So നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ലിവറിൽ we are having our TG, ട്രൈസൈക്ലിസറോൾ ഉണ്ടാവും, ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്, ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, right. Of course we are again dealing with our fatty acids, right. So fatty acids oxidize ചെയ്തിട്ടാണ് we get energy, right. So the storage form of fat is triacyl glycerol. അപ്പൊ adipose ടിഷ്യൂലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും, TG ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും, TG ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ആ TG, how is TG formed? Glycerol is attached with 3 molecules of fatty acids. അത് ലോങ് ചെയിൻ ആവാം, വെരി ലോങ് ചെയിൻ ആവാം, ഷോർട്ട് ചെയിൻ ആവാം, മീഡിയം ചെയിൻ ആവാം. ആ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും. And they are stored in the body. And whenever there is an increased demand for ATP, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എനർജി ATP ആവശ്യം ഗ്ലൂക്കോസിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത സമയത്ത് വരുമ്പോൾ what happens? These fatty acids undergoes oxidation. ഫാറ്റി ആസിഡ് ആദ്യം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, TG ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകണം. TG will be split up to give rise to glycerol and free fatty acids. These free fatty acids thus released is subjected for a process known as oxidation. Glucose oxidize ചെയ്തിട്ടാണ് എനർജി കിട്ടിയത്. അതുപോലെ fatty acids also undergoes oxidation and give rise to energy. So what is happening first? First ആദ്യം എന്താണ്ടാവുക, triacyl glycerol, TG will be undergoing breakdown. TG എങ്ങനെ breakdown ചെയ്യാം? TG is broken up by an enzyme known as triacyl glycerol lipase. TG lipase എന്നുള്ള എൻസൈം വന്നിട്ട് TG-നെ ഫാറ്റി ആസിഡ് C3 ലെവലിൽ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം എന്തായി മാറി, DAG ആയി മാറി. DAG ലിപ്പേസ് വന്ന് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് 2 MAG ആക്കി. പിന്നെ 2 MAG is converted into 1 MAG. 1 MAG is again acted upon by 1 MAG lipase and give rise to fatty acids. അപ്പം 3 molecules of fatty acids കിട്ടി, ഗ്ലിസറോളും കിട്ടി. ഗ്ലിസറോൾ എന്താ ചെയ്യും, again glycerol 3 phosphate ആയിട്ട് മാറും in the liver. Clear? And again it is reutilized. So this is how the fatty acids are formed. Now what are fatty acids? I think you know that structure of a fatty acid. It is a long chain molecule depending on the number of carbon atoms. ഇതാണ് ഒരു basic structure of a fatty acid. It's having an isoprenoid side chain CCC. ഇതിപ്പോ എത്രയുണ്ട്, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
So it's a long chain fatty acid, LCFA. Saturated ആണ് because it's not having any double bond in its structure. It's an example for a saturated fatty acid. Acid എന്ന് പറയാൻ കാരണം it's having COOH. Unsaturated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ having double bonds. കണ്ടോ എപ്പോഴും ഒരിക്കലും രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് അടുത്ത് വരില്ല. Clear? So this is an example for an unsaturated fat. C12 തന്നെ പക്ഷെ it's having double bonds at various positions. So such a fatty acid we call it as unsaturated fatty acids. എപ്പോഴും saturated fatty acid ആണോ unsaturated fatty acid ആണോ എപ്പോഴും നല്ലത്? It is always the unsaturated fatty acids. എപ്പോഴും ഫുഡിനകത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ പ്യൂഫ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എപ്പോഴും ഫുഡിൽ കൂടെ കൊടുക്കണം. അതിനിപ്പോ റിച്ച് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ആണ്. നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സോഴ്സുകളാണ് ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ളത്. ഫിഷ്, അതുപോലെ വെജിറ്റേറിയൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോക്കോളി ഒക്കെ, ബ്രോക്കോളി, ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ്, അവർക്ക് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫുഡിൽ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം, എന്നാലാണ് ബോഡീനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. Clear? It is protecting against free radicals. Free radicals against attack ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് unsaturated fatty acids ആണ്. അപ്പൊ saturated fatty acids എപ്പോഴും കുറയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിലിനെക്കാട്ടിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ unsaturated fatty acids. So fatty acids are obtained from diet. Then they can be obtained from adipolysis. അത് ഞാൻ പറയാം, TG break down ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ de novo synthesis. That is, the body can synthesize fatty acids. So there are three different sources through which the fatty acids can be obtained. ഒന്നുകിൽ dietary source ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ endogenous ആയിട്ട്, അതായത് ബോഡിക്ക് തന്നെ fatty acids synthesize ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then മൂന്നാമത്തെ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TG break down ചെയ്യും. എപ്പോഴെങ്കിലും ഗ്ലൂക്കോസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂന്ന് TG റിലീസ് ചെയ്ത് TG അവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് TGന്ന് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദ ലിവർ ആൻഡ് ദേ ആർ സബ്ജക്ട് ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ. ലിവറിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ സെല്ലുകളിലും, ലിവറിലും മസിൽസിലും ഒക്കെ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഓക്സിഡേഷൻ can happen. Fatty acid oxidation is the breakdown of fatty acids. So we shall start the pathway metabolism of lipids with the breakdown of fatty acids. For എന്തിനാണ് breakdown ചെയ്യുന്നത്? For the synthesis of energy. Clear? Main item, what are the functions of fatty acids? They are the building blocks of phospholipids and glycolipids. They can be lipoproteins are like many proteins can be modified by the attachment of fatty acids so that they can be utilized and located in, they can be placed in various membranes, right? Then they are main functions on it, they are the fuel molecules, ATP production. They are stored in the form of TG, and whenever the demand arises, they are mobilized from the adipose tissue and meet the energy demand. Okay. And they can also act as hormones and intracellular messengers. Otherwise, fatty acids can be used for synthesis of steroid hormones. Now, from where do you get the fatty acids? Fatty acids are derived from triacylglycerol. They are stored in the body. They are the storage form of energy, of a storage form of fat. And now, 1 gram of fat can yield around 9 kilocalories of energy. ഒരു gram ഫാറ്റിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ you get around 9 kilocalories of energy. ജൂൾസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 38 kilojoules per gram of fat. ഒരു gram ഫാറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ട്രൈഅസൈഗ്ലിസറോൾ, because they are non-polar, അപ്പം അവരെപ്പോഴും പ്യോർലി അൺഹൈഡ്രസ് ഫോമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ, ഇപ്പൊ 1 സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ ഇത്ര ഇപ്പൊ X gram ഓഫ് ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1/4 അല്ലെങ്കിൽ 1/10 ഗ്ലൂക്കോസെ ആ 1 സെന്റിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഗ്ലൂക്കോസ് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ വാട്ടറിനെയും അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഫാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബോഡിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക. കണ്ടോ, a gram of near anhydrous fat can store more than 6 times the energy as a gram of hydrated glycogen. Clear? അതായത് ഒരു gram ഫാറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 9 kilocalories of energy. അതേ ഒരു gram ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 9/6 അല്ലെങ്കിൽ 3/2 പോർഷൻ മാത്രമേ അത്ര എനർജി നമുക്ക് എന്തിനു കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് 0.15 ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ എനർജി ഒരു gram ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. So that is why the TG is preferred to glycogen for the energy purposes. അതുപോലെ glycogen store can be about 24 hours glycogen അല്ലെങ്കിൽ glucose store ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേസമയം TG can survive for a long time. Then
provision of dietary